청년 여러분들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 먼저 하나님의 말씀을 받겠습니다. 이 복된 시간에 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 오늘부터 신약 성경 베드로전서 2장 11절에서 12절 두 절 말씀만 보겠습니다. 베드로전서 2장 11절에서 12절 말씀, 선행으로 복음을 드러내라 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 시간 베드로전서 2장 11절에서 12절까지 말씀을 우리 한 목소리로 합독해서 읽겠습니다. 사랑하는 자들아, 거류민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거스려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라. 아멘. 먼저 영상 하나 보고 우리 말씀 듣겠습니다. And it's one of Time's 100 most influential images of all time. And it's the picture of this young girl. She's on her way from her village to a feeding center not far away. And she's so malnourished and she's moving so slow that this vulture is waiting to attack. So the young man that took this picture, I think there was probably something in his heart that he wanted to do good. He wasn't sure. So he captured this picture and he just waited and then the vulture got closer, so he kind of shooed the vulture off and then he walked away and the vulture would come right back. And he was told, because of some of the sicknesses in the areas, don't touch anybody, don't do anything, and so he didn't. He didn't. He did nothing. Because apparently the cost was too much. So he left. He went back. The New York Times published this photo in 1993. In 94, he won the Pulitzer Prize for this photo. 4 months after this, he chose to end his life. You see, every single one of us, we have a chance to be successful in life. And you know what? I hope you are. I really do. I hope you're successful. There's nothing wrong with being successful, but success is just about you. But significance is about other people. You see, that man that took that picture, he had success. That's one of the greatest honors a photographer could ever have. But obviously it wasn't enough. It wasn't enough. So what's going to be enough for you? You see, success is great. You can do a lot of things with it, but it's not going to be fulfilling. And you can never forget that sense of urgency that it's not about your timeline, it's about their timeline. While you might have 30, 40, 50 years, they have days, minutes, moments. She had moments, but it wasn't worth it to go pick her up. It wasn't worth it to give her a hug. It wasn't worth it to tell her about the gospel. Yeah, I won a Pulitzer Prize, but what does it matter? What does it matter? It doesn't. And I think the greatest tragedy in life is we're going to look back one day and say, I was successful in things that don't matter. I want you to be successful, but more than anything, I want you to be significant. And when you live for Jesus and you love people, I believe you're going to have a life of significance. 네, 성공이란 게 뭘까요? 돈을 많이 벌고 유명해지고 또 많은 권세를 가지고 있으면 그게 성공일까요? 진정한 성공은 우리 삶의 의미를 찾아가는 것입니다. 우리 삶의 목적을 찾아가는 겁니다. 여러분의 삶의 목적은 무엇입니까?
우리를 지으신 하나님께서 우리를 지으신 목적이 무엇입니까? 우리는 그 목적을 쫓아 살아갈 때 우리는 진정 성공한 삶을 살아가게 될 것입니다. 돈이 많고 적음, 뭔가 위세가 크고 높고 낮고의 문제를 떠나서 우리는 이 예수 복음을 붙잡고 살아갈 때 우리 삶은 성공된 인생으로 살아가게 될 것이라고 생각합니다. 희미하게 살아가는 인생들이 있습니다. 눈이 풀려 있어요. 그냥 세월에 자신을 맡기고 그냥 환경에 자신을 맡기고 그냥 흘러가는 대로 살아가는 인생들이 있습니다. 그 뒤를 돌아보니까 마냥 착하고 순진할 것 같았던 그 인생 뒤에서 얼마나 추악한 죄악들이 그 속에서 넘쳐나고 있는지 몰라요. 우리가 예수님을 믿고 우리가 복음을 받아들이고 그리스도인이 된다고 하는 것은 복음으로 깨어 있어야 합니다. 그것이 없다면 그냥 희미하게 살아가게 된다면 우리는 세상의 환경 가운데 휩쓸리게 될 수밖에 없어요. 그래서 마치 개밥의 도토리 아세요? 도토리를 가지고 개가 계속 장난치는 거예요. 우리 인생에 그렇게 될 수 있어요. 내가 복음으로 깨어 있지 못하고 하나님의 능력 안에서 믿음으로 살아가지 못한다면 우리는 그런 인생으로 될 수밖에 없습니다. 그래서 우리는 날마다 복음으로 깨어 있어야 합니다. 오늘 말씀이 선포될 것이고 그 말씀 가운데 우리를 돌아보면서 내가 정말 하나님 뜻대로 살아가고 있는지, 내가 믿음으로 내가 순종하고 나아가고 있는지 우리 모습을 날마다 점검하는 그런 시간들이 우리 가운데 있어야 할 줄 믿습니다. 그것이 바로 성공된 인생, 의미 있는 인생, 후회 없는 인생, 열매 맺는 인생이 될 것입니다. 밤하늘에 달이 떠 있습니다. 지금은 전기가 불빛이 워낙 밝으니까 달빛이 그렇게 큰 의미가 없지만 전기가 없었던 옛날 같은 시절에는 횃불이 없다면 아무것도 보일 수 없었습니다. 그러니까 산길을 갈 때 달빛을 바라보면서 달빛을 의지해서 어둠을 지나가지 않습니까? 이 달빛이 있었기 때문에 어둠 가운데서 사람들이 살아갈 수 있었습니다. 그런데 이 달은 발광체가 아닙니다. 반사체입니다. 그러니까 스스로 빛을 낼 수 없습니다. 달이 빛을 내어서 어둠을 밝힐 수 있었던 것은 태양의 빛을 받아서 반사해서 비추었기 때문입니다. 그것이 바로 우리의 모습이 되어야 합니다. 우리에게 선한 영향력이 나가지 않습니다. 우리에게 어떤 탁월한 능력이 나가지 않습니다. 다 거기서 거기입니다. 무슨 차이입니까? 우리가 하나님의 은혜를 받고 사랑을 받고 능력을 받고 성령의 충만함을 받아서 흘려보내면 그때부터 역사가 일어납니다. 그때부터 우리 삶의 의미가 생기기 시작하는 겁니다. 세상 사람들이 하나님을 어떻게 알까요? 그들이 만나는 하나님은 이 정도입니다. 예수 천국, 불신 지옥. 그러니까 기분이 나쁜 거예요. 그래, 예수 믿는 너희들은 천국 가라. 나는 안 믿으니까 지옥 가겠다. 그러니까 잔인한 신, 이기적인 신으로 하나님을 오해합니다. 그게 세상이 하나님을 바라보는 시각입니다. 그런 시각으로 어줍지 않은 성경 이야기를 들어요. 가령 여호수아의 이야기를 듣습니다. 여호수아서를 보면 17성이 막 무너지잖아요. 그때 하나님이 뭐라고 이야기합니까? 헤렘을 지키거든요. 헤렘이 뭐냐고 하면 거기에 있는 모든 생명체를 다 죽이라는 거예요. 나이 많은 노인부터 젊은 사람까지, 어린 아이에 이르기까지, 모든 짐승까지 다 진멸하라는 겁니다. 하나님의 사랑을 모르고 하나님의 그 성품을 모르는 그 상태에서 이기적인 잔인한 그 하나님으로 바라보는 거예요. 어떻게 어린아이까지 다 죽일 수 있는가? 합리적인 그 사고 안에서 양과 소떼들은 가져올 수 있지 않는가? 융통성도 없고 잔인한 하나님이라고 오해합니다. 그것이 바로 세상이 하나님을 바라보는 시선이에요. 그렇다면 어떻게 하면 하나님을 우리가 올바로 보여줄 수 있을까요? 지금 작금의 시대의 교회를 보십시오. 교회가 세속주의에 물들어가고 있습니다. 물질에 물들어가고 있습니다. 교회도 마찬가지고 그리스도인들도 다르지 않습니다. 다 어떻게 무엇을 먹고 살지 거기에 매몰되어서 하나님의 복음은 입술로는 고백하지만 진짜 그렇게 살아가는 사람이 몇 명이나 있습니까? 복음을 위해서 내가 손해보고 내가 직장에 잘리고 내가 핍박을 당하고 그렇게 큰 어려움을 당한다 할지라도 거기에 복음으로 뚫고 나가는 인생이 과연 몇 명이나 될까요? 그러니까 세상이 하나님을 바라보지 못합니다. 바라볼 기회가 없습니다. 제가 어릴 때 저희 어머님이 항상 하시던 말씀이 있었어요. 숟가락질 진짜 빡세게 저희 교육을 받았거든요. 제가 잘해요. 젓가락질 되게 잘합니다. 왜냐고 하면 네가 숟가락질 제대로 못하면
밖에서 가정교육 제대로 못 받았다고 엄마 아빠 욕한다. 그런 얘기를 많이 들었어요. 인사 잘해라. 그래요. 여러 가지 이야기를 들었습니다. 밥 먹을 때는 국은 어느 쪽입니까? 오른쪽이잖아요. 네, 지금 좀 헷갈리는데 요즘은 안 해서 제가 잘 배웠거든요. 근데 이거 똑바로 해야 돼요. 아니면 밖에서 엄마 아빠 욕한다는 거예요. 가정교육 못 받았다고 욕한다는 거예요. 저는 그때는 이해가 안 갔어요. 뭐 젓가락질 하는 거 가지고 부모님을 욕을 할까? 이해가 안 갔습니다. 그런데 실제로 사회에 나가면 우리가 제대로 교육을 받지 못하고 양육받지 못하면 사람들이 손가락질합니다. 우리의 잘못된 행동으로 인해서 아무 죄 없는 우리의 부모님이 욕을 얻어먹습니다. 마찬가지로 여러분들이 교회에서도 어른들을 보고 안녕하십니까 인사 잘하면 누가 칭찬을 받을까요? 아유, 목사님이 교육을 참 잘 시켰네. 제가 칭찬을 받아요. 근데 여러분이 그냥 어른 보고 쌩까 그러면 아유, 목사가 뭘 가르친 거야. 그러니까 제가 괜히 욕을 얻어먹는 거예요. 나름 열심히 하고 있는데 욕을 얻어먹는 거죠. 우리가 내가 어떻게 행동하느냐에 따라서 우리 부모님, 우리 목사님, 우리 선생님, 우리 순장님들이 칭찬을 받기도 하고 욕을 얻어먹기도 합니다. 마찬가지예요. 우리가 하나님을 드러내야 되는데 보이지 않는 하나님을 우리가 어떻게 소개할 수 있겠습니까? 세상 사람들이 무엇을 보고 하나님을 바라보겠습니까? 우리의 모습을 바라보며 하나님이 저런 사랑의 하나님이시구나, 저렇게 가르쳐 주구나, 우리의 모습을 바라보면서 하나님을 만나게 되는 것 아니겠습니까? 그러니까 우리가 어떻게 행동하느냐는 너무나 중요한 문제입니다. 오늘부터 우리는 베드로 전서를 읽으며 6월달부터는 큐티가 베드로 전후서를 보게 됩니다. 베드로 전후서는 베드로가 그의 말년, 노년에 썼던 서신서입니다. 그러니까 AD 64년에서 66년 사이에 집필되었다고 보고 있는데요. 거의 베드로의 말년에 쓴 서신입니다. 로마에 있는 교인들을 베드로가 그들을 양육하면서 그들을 잘 가르쳐 왔는데 지금 이 서신서를 쓰고 있는 이유가 있어요. 이 당시에 로마의 황제는 우리가 잘 아는, 로마의 황제하면 한 명밖에 잘 모르잖아요. 누구 아세요? 네로 아닙니까? 네로 아세요? 네로 하면 너무 유명하잖아요. 왜 유명할까요? 워낙 악독하게 기독교인들 박해했기 때문에 유명합니다. 그래서 기독교 자신의 정치적 결함들, 정치적 위험들을 전부 기독교인들에게 다 전가시켰어요. 그래서 이 기독교인들이 어마어마한 핍박과 환난을 받게 됩니다. 문헌을 바라보면 사자의 밥이 되게 하는 것들은 예사였고, 목 자르고 불에 태워서 죽이고 십자가에 매달아 죽이고, 정말 말할 수 없는 어마어마한 형벌을 가지고 기독교인들을 박해하고 핍박했던 왕이 바로 네로입니다. 그 시기에 이 기독교인들의 모습은 어땠을까요? 얼마나 두려웠을까요? 예수 믿다가 잡히면 바로 잡혀가는 거예요. 그냥 감옥 들어가는 게 아니라 그냥 껍질을 뺏게 된다든지 목이 잘리는 거예요. 사자의 밥이 되는 겁니다. 그러니까 사람들이 두려워 떨기 시작합니다. 초반에는 그들도 믿음을 잘 지켰어요. 왜냐하면 곧 주님이 오실 거라고 생각했거든요. 조금만 참으면 주님이 오시겠지. 근데 1년이 지나고 2년이 지나고 10년이 지나고 20년이 지나도 주님이 오실 기미는 보이지 않아. 자신은 매일 옆에 있는 어저께 같이 예배 드렸던 같이 지체가 잡혀서 죽음을 순교를 당합니다. 그러니까 어떻겠어요? 두려움이 올 거 아니에요. 그러니까 믿음에서 멀어지는 사람들이 하나하나 생겨나기 시작하는 겁니다. 두려움 가운데 잡혔기 때문이에요. 그래서 베드로는 이 서신서를 통해서 그들을 위로하고 핍박 가운데 가해지는 성도들을 위로하고 그들에게 용기를 붙여주고 조금만 더 기다리라. 그리고 우리의 정체성을 다시 확인시켜 주는 겁니다. 우리는 하나님의 구원을 받은 백성이니까 하나님께서 우리를 건져주실 것이다. 우리를 구원해 가실 거니까 우리가 믿음으로 버팁시다 라고 이야기하는 그 목적을 가지고 있어요. 그러니까 우리가 베드로 서신을 읽을 때는 이 배경 안에서 읽었으면 좋겠어요. 그들이 얼마나 큰 두려움 가운데 잡혀 있었는지, 그리고 그들을 바라보는 이 사도의 애틋한 마음이 이 베드로전서 후서에 담겨 있습니다. 그렇게 우리가 성도들이 기다리고 믿음으로 버텨갔을 때 결국 어떻게 됩니까? 로마가 국교화되잖아요. 313년에 밀라노 칙령이 떨어지면서 이제는 종교의 자유가 주어졌습니다. 그리고 그 이후에 380년에는 데살로니가 칙령이라는 것을 통해서 이제 로마의 국교로
기독교가 공인이 되기 시작합니다. 그때부터 이제는 자유롭게 신앙생활을 할 수 있게 된 것이죠. 사도가 바라보았던 그 믿음이 바로 이 열매가 이때 맺혀지게 되는 겁니다. 이것을 통해서 어떻게 됩니까? 전 세계로 유럽을 통해서 유럽 가운데 복음이 전해지게 되고 그곳에서 수많은 하나님의 백성들이 일어나게 되고 유럽을 통해서 아메리카가 복을 받게 되고 아메리카를 통해서 어디 복을 받습니까? 우리나라까지 복이 온 거예요. 그리고 우리나라를 통해서 계속해서 복음이 나가고 있는 겁니다. 그렇다면 여러분, 이 복음이 로마에 퍼졌기 때문에 이제 그냥 전파되면 순조롭게 다 진행이 되었을까요? 복음이 전해지는 곳마다 사람들이 살아나고 예수를 믿게 되고 복을 받고 그런 모습을 살았을까요? 아니에요. 복음이 전해지는 곳곳마다 순교가 있었고 핏부림이 있었습니다. 어마어마한 희생과 피와 땀과 눈물이 있었습니다. 우리가 지금 이곳에서 예배하고 있는 것, 이 시원하게 예배하고 있는 이것은 바로 우리의 믿음의 선배들이 피땀을 흘려서 생명을 바쳐서 쌓아낸 그 결과물입니다. 그저 얻어진 것이 아닙니다. 왜 그렇겠어요? 죄악 가운데 포로잡혀 있던 그 백성들이 하나님의 나라 가운데서 하나님의 백성이 됩니다. 그것을 가만 보고 있겠습니까? 죄의 세력들은 그것을 바라보고 있지 않아요. 그래서 끊임없이 핍박하고 환난 가운데 두려움을 줍니다. 신앙생활 하지 못하도록, 믿음 생활하지 못하도록 끝까지 우리를 붙잡아 가는 겁니다. 그러한 것을 뚫고 이겨냈기 때문에 교회가 세워졌고 이곳에서 예배가 드려지는 것입니다. 거저 얻어진 것이 아닙니다. 오늘 이 사도는 우리의 그리스도인들의 정체성에 대해서 먼저 이야기하고 있습니다. 정체성을 안다는 것은 너무나 중요합니다. 그리스도인의 정체성은 어떤 것일까요? 오늘 사도가 이야기하고 있는 그리스도인의 정체성, 바로 성도들의 정체성은 11절 말씀에 이렇게 기록되어 있습니다. 거류민과 나그네 같은 너희들이여 라고 부릅니다. 거류민이 뭐죠? 거류민은 다른 나라 백성이에요. 지금 동남아에서 오잖아요. 일하러 오잖아요. 다른 나라 백성이 우리나라에 머물러 살고 있어요. 그것을 거류민이라고 합니다. 다른 나라 백성이지만 이 나라에 머물러 살고 있는 것. 나그네는 지나가는 사람인 거죠. 지금 베드로는 성도의 정체성에 대해서 다시 한번 바라보라고 합니다. 이것이 너무나 중요하기 때문입니다. 우리의 정체성은 무엇입니까? 이 땅에 살고 있습니다. 우리의 시민권은 대한민국 시민권을 가지고 있죠. 그렇지만 또 어디에 있어요? 진짜 시민권은 하늘나라의 백성으로 시민권이 우리 가운데 주어져 있습니다. 그러니까 하나님의 나라 예수시 성령동, 여기 우리가 원래 주소가 있는 거예요. 우리의 시민권은 하늘나라에 있어요. 그리고 이 대한민국 부산 서동은 잠시 머물다 가는 거류민, 잠시 지나가는 나그네의 길이다. 그것이 바로 성도가 가져야 하는 신앙의 정체성입니다. 이것을 잊어버리면 우리는 날마다 흔들릴 수밖에 없어요. 이해가 안 되는 거예요. 내가 왜 손해를 봐야 되는가? 내가 왜 남들은 다 쉬고 있는데, 자신의 스펙을 쌓고 있는데 지금 와가지고 예배드리고 시간을 허송세월하고 살아가야 하는가? 이해를 하지 못합니다. 그렇지만 우리의 시민권이 어디에 있다는 겁니까? 하늘나라에 있기 때문에 우리는 그 나라를 바라보면서 잠시 머물러 있는 이 나라 가운데에서 맡겨주신 사명들을 감당하고 가면 되는 거예요. 그게 바로 우리의 정체성입니다. 정체성을 안다는 건 너무나 중요합니다. 어떤 사람들은 자기 자신을 정의합니다. 자기 자신을 정의하는 게 정체성 아니겠어요? 여러분의 정체성은 무엇입니까? 어떤 사람들은 자신을 시시하게 봅니다. 시시한 게 자신의 정체성이에요. 나는 시시하니까 존귀한 이야기들은 귀에 들리지 않아. 그것은 나의 이야기가 아니야. 받아들이지 않습니다. 나는 시시하니까 시시한 이야기만 좋아하는 거예요. 나는 부정적인 사람이니까 부정적인 것들만 땡겨오기 시작합니다. 안 좋은 것들, 그것들만 가져오는 거예요. 나는 그런 사람이니까. 왜 그렇습니까? 내 정체성이 그렇기 때문에 그래요. 내 생각이 거기에 열려있기 때문에 그렇습니다. 나는 시시한 사람이라고 내 생각이 고정이 됩니다. 그러면 거기에 대한 생각들이 들어오고 내 입술의 고백들이 시시한 말들이 나가는 거예요. 쓸데없고 부정적인 말들이 나아가는 겁니다. 그렇게 행동하게 됩니다. 그러면 그런 열매를 맺혀요. 내가 나를 정의합니다. 그러면 다른 사람들이 나를 존귀하게 볼까요? 천만에요. 내가 나를 시시하게 보는데, 내가 나를 하찮게 보는데, 내가 나를 중요한 사람이 아니라고 생각하는데 다른 사람들이 나를 존귀하게 보겠습니까? 절대 그렇지 않아요.
반면에 나는 존귀한 사람이다, 나는 가치 있는 사람이다, 자신을 바라보는 정체성이 있는 사람들이 있습니다. 그 사람들은 마찬가지로 생각이 어디에 열려 있겠어요? 시시한 것들은 받아들이지 않아요. 나는 이 시시한 사람이 아니기 때문에 그렇습니다. 나는 존귀한 사람이에요. 나는 꼭 필요한 사람이에요. 중요한 사람이에요. 그러니까 중요한 것들이 내 속에 들어오기 시작합니다. 채워지기 시작합니다. 그러니까 말하는 것들이 어떻게 해요? 아주 가치 있는 말을 하고 종기 있는 말을 합니다. 살리는 말을 합니다. 회복시키는 말을 합니다. 그러니까 그 사람 주위에 사람들이 모이기 시작하는 거예요. 왜냐하면 저 사람 옆에 있으면 내가 뭔가 얻을 수 있을 것 같아. 선한 영향력을 받을 수 있을 것 같아. 그러니까 사람들이 모여들기 시작하는 거 아닙니까? 내가 나를 어떻게 바라보는가 하는 문제는 너무너무 중요한 문제입니다. 우리는 각자의 가치, 각자의 기준을 가지고 살아갑니다. 사람마다 기준점이 다 달라요. 다시 말하면 사람마다 수준이 다릅니다. 어떤 사람은 저 바닥에 있는 수준, 어떤 사람은 중간쯤에 있는 수준, 어떤 사람은 저 보이지 않는 높은 단계에 있는 수준에 있는 사람들이 있습니다. 자신의 수준, 자신의 기준만큼 뭔가를 받아들일 수 있습니다. 제가 예전에 레슨을 했었어요. 많이 했었어요. 그래서 학생들을 많이 가르쳐 봤어요. 그러면 비슷한 수준에 있는 사람을 이렇게 가르치게 되잖아요. 그런데 수준은 비슷해. 그런데 받아들이는 것들이 다른 거예요. 가지고 있는 수준은 비슷한 거예요. 그런데 어떤 사람은 가르치면 5개를 가르치면 더 가르치지 않으려고 얘기를 해요. 이것도 가르쳐 주세요. 그 다음 와보면 연습을 엄청 많이 했어. 엄청 잘해. 와, 너 정말 잘한다. 그러면 5개 준비했다가 10가지 가르쳐 주는 거예요. 그런 사람들이 빨리 늘어요. 빨리 나가. 그런데 비슷한 실력을 가진 사람인데 어떤 사람은 한 가지 가르쳐 주면 버거워해. 왜? 둘이 비슷하다니까요. 근데 한 사람은 5가지 가르쳐 주면 10가지를 가르쳐 달라고 하는데 이 한 사람은 한 가지 가르쳐 주면 그거 힘들어요. 2가지 가르쳐 주면서 성질내요. 진짜. 그리고 이렇게 얘기해요. 저 잘하죠? 저 많이 늘었죠? 근데 한 대 때리고 싶어. 근데 진짜 못하거든. 근데 사실 고마워요. 이런 친구들은 왜 고마울까요? 레슨비가 계속 들어. 오래 계속 배워. 꾸준히 배워. 경제적인 도움은 되는데 이 가르치는 보람이 없어. 왜 그런가 하고 봤더니 자기가 열려있는 자신의 마인드가 다른 거예요. 이 전자의 이 친구는 마인드가 넓어. 더 많이 배우고 싶어. 더 많이 배워도 내가 더 해야 되겠다라는 기준점이 다른 거예요. 근데 이 친구는 요만큼만 열려있어. 그러니까 하나만 들어가도 됐어. 이제 그만 얘기하는 겁니다. 은혜도 마찬가지예요. 우리가 은혜를 받아요. 받으면 은혜가 너무 좋아. 그러면 더 받아야지 은혜를 사모하고 은혜의 자리로 계속 찾아가는 사람들이 있어요. 반면에 어떤 사람들은 주일 예배 드렸으면 됐어. 여기까지 그만. 토할 것 같아요. 그만. 이렇게. 왜 그래? 왜 무슨 차일까요? 열려있는 기준점이 다르기 때문이에요. 그래서 성경을 보면 가진 자가 더 많이 가진다는 것이 이 뜻이에요. 내가 기준점이 열려있기 때문에 은혜를 더 사모하는 거예요. 받고 받아도 더 사모가 되는 거예요. 이 수준이 있는 거죠. 우리는 하나님의 백성이 되었습니다. 하나님의 자녀가 되었어요. 그것은 무슨 의미겠습니까? 이제는 이 세상의 기준이 아니라 하나님의 자녀의 기준으로 살아가게 된다는 것을 의미합니다. 그것은 내가 그런 높은 기준으로 살아야 되는 당위성도 의미하지만 동시에 하나님이 그런 은혜를 부어주신다는 약속의 의미도 됩니다. 그렇지 않아요? 내가 너를 자녀로 삼아 너는 나의 자녀다. 오늘날 내가 너를 낳았다라고 말씀하시면서 아무것도 주지 않으면 그거 아니잖아요. 하나님은 하나님의 자녀에게 합당한 은혜를 주십니다. 그런데 왜 어떤 사람은 그것을 받아들이고 어떤 사람은 그것을 받아들이지 못합니까? 내 수준이 낮기 때문에, 열려있지 않기 때문이에요. 내가 여전히 과거의 그 기준 가운데 갇혀있기 때문에 그렇습니다. 그러니까 은혜가 더 축복이 부어진다 해도 그래서 받아 누리지를 못하는 거예요. 너무 안타까워요. 나는 이게 조금 더 은혜 더 받았으면 좋겠는데. 여러분, 일주일이 몇 시간이에요? 168시간입니다. 여러분, 지금 이 시간 주일 잠시 와가지고 30분 이야기, 30분 찬양하고 30분 설교 듣고 잠시 나눔하고 그거 가지고 여러분 168시간을 승리할 수 있겠습니까? 1시간 고작 예배하는 거 가지고 그거 쉽지 않아요. 현상 유지하면 정말 다행이에요. 대부분 마이너스 아니에요?
내가 은혜로 더욱더 채워나가야 돼요. 그렇게 하지 않으면 우리가 삶에서 승리할 수가 없습니다. 왜 여러분 가운데 능력이 나타나지 않습니까? 왜 어떤 사람은 능력이 나타납니까? 날마다 하나님의 은혜가 채우고 능력으로 채우고 감당이 되니까 능력이 나타나는 거죠. 감당이 안 되면 넘어지는 거예요. 문제 앞에 또 넘어져요. 누가 기분 나쁘게 얘기했어. 아, 열받아, 교회 안 나가. 그래. 피곤, 짜증나, 안 나가. 그 왜 그래요? 은혜가 지금 채워지지 않았기 때문이에요. 더 많은 은혜로 채워내면 은혜가 사모가 되는데 그게 안 되면 날마다 거기에 그 수준에 머물러 있게 되는 겁니다. 제가 열방을 바라보면서 나아가자라고 이야기를 해요. 열방을 우리가 바라보면서 열방의 수준으로 나아가자 그랬어요. 근데 어떤 지체가 그런 얘기를 하더라고요. 꼭 열방을 나가야 돼요. 서동 여기서 하면 안 돼요? 그러더라고요. 근데 그 의미는 뭘까요? 서동이 중요하지 않고 열방이 중요하다 그 뜻이 아닙니다. 여러분, 수준을 높이라는 거예요. 내가 열방의 수준으로 준비하고 세워주고 그렇게 나아가고 그런 실력을 가지고 있으면 그 실력으로 여러분 우리 청년부에 섬기다고 생각해 보세요. 우리 청년부가 어떤 수준으로 섬김을 받는 겁니까? 세계적인 수준으로 섬김을 받는 거예요. 내가 어떤 수준으로 준비되어 있고 어떤 수준의 마인드로 섬김의 자리에 나가냐에 따라서 이 공동체 자체가 달라지는 거예요. 내 가정을 섬기겠다, 세계적인 수준으로 내 가정을 섬기겠다, 그러면 가정이 세계적인 수준이 되는 거 아니겠습니까? 하나님이 우리에게 원하시는 것들이 열방을 바라보라고 하는 것들은 열방을 꼭 세계로 비행기 타고 다니면서 그것도 물론 중요합니다. 그렇지만 그 높은 수준으로 하나님의 나라를 섬겨 나가야 할 것이다 라고 이야기하는 겁니다. 우리가 좀 그런 인생으로 살았으면 좋겠어요. 우리가 비록 이 촌구석, 부산 그곳 구석에 있는 서동에 살고 있지만 우리 의식은 그 안에 갇혀 있으면 안 되는 거 아니에요? 세계적으로 나갈 수 있잖아요. 우리 BTS도 서동 출신이라면서요. 왜 우리는 안 돼요? 왜 우리도 할 수 있잖아. 우리 의식을 바꾸면 되는 거예요. 왜 그 친구는 되는 거예요? 그 친구는 고향이 다른데요. 내가 어떤 수준으로 바라보는가에 따라서 환경이 바뀝니다, 여러분. 내가 세계적이면 내가 속해 있는 그것도 세계적으로 변하게 되는 거예요. 하나님 우리에게 원하시는 것들이 바로 그런 겁니다. 탁월한 한 사람을 통해서 하나님의 나라를 세워가시는 것, 그 주인공이 여러분이 되기를 원합니다. 믿음으로 반응하세요. 그 주인공이 여러분이 되기를 원합니다. 네, 아멘 하시는 분에게 그런 은혜가 있기를 축복합니다. 오늘 사도는 육체의 정욕을 제어하라라고 말하고 있거든요. 육체의 정욕. 육체의 정욕은 어떻게 하면 제어가 됩니까? 여러분, 육체의 정욕이 제어가 되든가요? 아, 내가 이렇게 하면 안 되는데. 청년의 정욕 정말 대단하잖아요. 그렇죠? 여러분 다 그렇지 않은 것처럼 자 이렇게 있지만 다 알고 있어요. 제가 투시가 있어요. 다 있어요. 다 정욕 가운데 막 사로잡혀 있잖아요. 그렇죠? 분노에 잡혀 있기도 하고 욕망에 사로잡혀 있기도 하고, 그렇죠? 성적인 부분에 잡혀 있기도 하고 그런 부분이 다 있는 거 알아요. 근데 누구나 다 그렇습니다. 누구나 다 이 정욕의 문제 가운데서는 자유로울 수가 없습니다. 근데 사도는 육체의 정욕을 제어하라라고 이야기하고 있어요. 어떻게 하면 제어가 됩니까? 잠을 인자 1000번을 쓰면 됩니까? 허벅지를 푹푹푹 찌르면 됩니까? 안 돼요. 어떻게 하면 이 정욕을 제어할 수 있을까요? 내 정체성을 찾아가면 됩니다. 내가 어디에 속해 있는지 내 정체성을 확립되면 돼요. 그래서 여러분, 이 정욕을 제어하는 가장 확실한 방법이 있어요. 뭘까요? 안 가르쳐 줄 거예요. 내 정욕을 제어할 수 있는 이 방법 너무나 간단합니다. 그 정욕을 바라보는 것이 아니라 은혜를 자꾸 채워넣으면 돼요. 기도하기 너무 힘들어요? 그러면 찬양하세요. 찬양으로 나를 계속 채워넣어요. 찬양은 곡조 붙은 기도라고 하잖아요. 찬양을 묵상하면서 하나님을 묵상하세요. 주님, 내가 이렇게 살아가기를 원합니다. 찬양으로 나를 채우세요. 말씀으로 나를 채우세요. 아침마다 큐티로 여러분의 삶의 방향을 결정해 나가세요. 그러면 정욕이 여러분을 넘어뜨리지 못합니다. 진짜 그래요. 저도 그래요. 제가 말씀으로 준비되어 있고 찬양으로 기도로 준비되지 못하면 정욕이 스물스물 찾아옵니다. 그러면 그때는 늦어. 날마다 내가 은혜 가운데 있는지, 내가 말씀으로 나를 채워져 있는지, 내가 어떤 방향으로 나아가는 힘을 공급받고 있는지에 따라서 여러분의 삶의 방향이 바뀐단 말입니다. 준비하지 않고 팀미하게 있으면 그냥 끌려가는 거예요.
나는 왜 이런 거지? 왜 나한테 막 이러는 거예요, 하나님? 왜 나한테 이렇게 고난을 주시는 거예요? 네가 똑바로 안 살았잖아. 말씀과 나 은혜를 안 채웠잖아. 깨어 있어야지. 우리가 은혜를 자꾸 채워넣고 하나님 말씀 안에 우리가 성령 충만함 가운데 있으면 우리의 생각들이 변화됩니다. 예수님스럽게 생각을 하게 돼요. 우리 말하는 것들도 예수님스럽게 이야기하게 됩니다. 그러면 우리가 삶의 행동 열매들도 어떻게 열릴까요? 예수님의 열매들이 열리는 거예요. 성경을 보니까 예수님보다 더 위대한 일을 할 수 있는 사람도 있다고 이야기해요. 우리가 은혜를 채워 넣으면 우리도 그런 놀라운 일을 행하는 위대한 인생을 살아갈 수 있다는 겁니다. 영화 중에 엔드 오브 더 스피어이라고 하는 창끝이라는 영화가 있습니다. 보신 분도 있을 거예요. 짐 엘리엇이라는 선교사님에 대한 이야기예요. 이 짐 엘리엇이라는 이 선교사님은 28세에 순교합니다. 그는 시카고에 있는 힐튼 대학교라고 하는 아주 명문 대학교의 출신이에요. 그리고 졸업도 수석으로 졸업했어요. 그러니까 그 당시에는 아주 촉망받는 그런 사람이었습니다. 그런데 이 짐 엘리엇이 하나님을 만나게 되고 선교사의 비전을 품게 됩니다. 그래서 많은 시간을 준비해서 같은 동역자 4명과 함께 아마존에 있는 한 부족을 찾아갑니다. 그곳에서 이제 복음을 전해야지 성경을 준비하고 어떻게 사역해야 될지에 대한 계획을 다 세우고 비행기에 내려서 이제 그들을 만나러 갔는데 그들이 창을 들고 나옵니다. 창 하나가 날아옵니다. 옆에 있는 선교사님 배에 꽂히는 거예요. 그들은 총이 3자루가 있었어요. 총을 가지고 공포탄을 하늘에 팍 쏩니다. 오지 말라고 경고의 총을 쏩니다. 그럼에도 불구하고 계속해서 이 원주민들이 그들을 죽이려고 옵니다. 그들은 자신의 총으로 자신을 보호할 수 있었지만 그들은 자신의 사명을 알았습니다. 내가 복음을 전하려고 왔으면서 어떻게 그들에게 총을 겨눌 수 있겠는가? 그들은 총을 내려놓습니다. 그와 동시에 수많은 창들이 그들의 몸을 꿰뚫기 시작합니다. 허망한 죽음 아닙니까? 그들이 얼마 뒤에 시체로 발견되었고 미국 전역에 기사화됩니다. 기사들이 쏟아내기 시작합니다. 이 얼마나 낭비의 인생인가? 그는 힐튼 대학교에 수석 졸업생이고 총만 박는 인재였지만 선교 때문에 그의 인생이 낭비되었다 라고 세상 사람들은 그렇게 평가했습니다. 과연 그럴까요? 그 다음 해에 한 여인이 그곳을 다시 찾아갑니다. 그곳에서 5년간 자신이 할 수 있는 모든 것들을 다 바쳐서 그곳을 섬겨나갑니다. 다행히 이 부족은 외부인 남자는 죽이지만 외부인 여자는 죽이지 않는 풍습이 있었기 때문에 이 여인은 그곳에서 헌신하고 5년간 그 부족을 섬겼습니다. 이 여인이 이제 5년간의 시간이 끝나고 돌아갈 때 그 부족 추장이 그녀에게 묻습니다. 당신은 누구입니까? 당신 도대체 누구이길래 이곳에 와서 이렇게 우리를 위해 헌신합니까? 그때 이 여인이 그때 대답합니다. 저는 5년 전에 당신이 창을 던져서 죽였던 그 선교사의 부인입니다. 그 부인이 그곳에 와서 다시 섬겨냈던 거예요. 그곳 사람들이 엄청난 충격에 빠졌습니다. 그들의 상식으로는 이해할 수가 없었기 때문입니다. 자신의 남편을 죽였던 그 원수를 찾아와서 5년간 지극히 헌신과 봉사로 섬겨 나아가는 것들이 그들이 이해할 수가 없었을 겁니다. 근데 그들은 누구를 본 겁니까? 이 엘리엇을 통하여서 누구를 바라본 겁니까? 하나님의 사랑을 바라본 겁니다. 그리고 그 뒤에 몇 년 뒤에 그곳에 다시 찾아왔을 때 그 지역에 수백 개의 교회가 생겨났습니다. 그리고 그 엘리엇 선교사가 순교했던 그 자리에 지어졌던 교회의 담임 목사가 누구였을까요? 이 짐 엘리엇의 죽었을 때 생후 10개월 된 그 아들이 그곳에 다시 가서 아버지가 죽었던 그 교회의 담임 목사가 되어서 목회를 하고 있었다는 겁니다. 이 사람들이 누구를 본 겁니까? 그들의 헌신을 통해서 누구를 봤습니까? 살아계신 하나님을 봤습니다. 하나님의 사랑을 봤습니다.
나를 위해서 죽으셨던 그 예수님의 그 희생과 사랑을 바라보았습니다. 그때 복음의 열매가 맺히기 시작하는 겁니다. 우리는 우리 선악에게 나아가지 않습니다. 우리가 어떻게 이 어둠의 세상을 빛이 나갈 수 있습니까? 우리에게는 빛이 없어요. 그렇지만 우리가 하나님의 사랑을 공급받고 그 사랑을 흘려보내고 선한 행위로, 선한 구제로 그들을 위해서 헌신하며 나아가는 그 모습을 통해서 세상은 우리를 통해서 예수님을 바라보고 우리의 언행을 통해서 예수님을, 그리스도를 읽습니다. 오늘 우리의 삶의 목적이 그것입니다. 어떻게 우리가 성공된 인생을 살아갈 수 있을까요? 목적대로 살아가는 것입니다. 우리를 통하여서 하나님의 사랑을 드러내고 복음을 드러내고 그렇게 죽어가는 수많은 영혼들을 살려나가는 그 사명, 그 의미 있는 인생을 통하여서 하나님은 큰 영광을 받으신다라는 것입니다. 우리가 우리 인생을 돌아보기를 원합니다. 우리는 어떠한 모습으로 살아가고 있습니까? 무엇을 추구하며 살아가고 있습니까? 내 삶을 통하여서 그리스도의 사랑이 증거되고 있습니까? 나를 통해서 그래, 너를 보니까 정말 나도 예수님 믿고 싶다, 나도 그렇게 살아가고 싶다, 그런 도전을 주는 인생으로 살아가고 있습니까? 아니면 네가 무슨 예수 믿는 사람이냐, 네 예수 믿는다고 몰랐네, 그런 인생이 되지 않기를 원합니다. 도전을 주는 인생, 그렇게 하나님의 사랑을 드러내는 위대한 인생으로 사용되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.